ऐसे पवित्र सदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ तो जो रिपोर्ट खारिज हुई है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कैप्टन साहब ने एक नवी सीट अफसरां ने ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚਲੀ। ਉਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ADGP ਤੇ DGP ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कैप्टन साहब ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ एक अफसर ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। कोई ना कोई तो वो होया ही होगा ना जी, अंदर खाते कोई ना कोई गल चली हो। हुण जो वो सीट है कैप्टन साहब दी वो आम आदमी पार्टी की सरकार दे विच काम नहीं करती। 10 तारीख को काउंटिंग होनी है, लोगों ने 11 तो ही उम्मीद लगा के बह जाना है। बाकी सरकारों ने लोग महीना 2 महीने का टाइम दे देंगे सी, ठीक है कि, लेकिन साडी सरकार नूं लोगों ने टाइम नहीं देनी है। लेकिन मैं आज भी दावे दे नाल कह सकता हाँ कि किसी सब इंस्पैक्टर थानेदार रैंक के अफसर नूं तुसीं ये जिम्मेवारी दे दो, 2 महीने तो 3 महीना लेगा। क्योंकि एक बयान अरविंद केजरीवाल का सामने आया कि 24 घंटिया के जिहड़ा वो गुरु की बेदबी का इंसाफ हो जाऊगा। लगता नहीं कि सवाल तुहाडे ते खड़े हो गए ने, क्योंकि तुसीं पहलां कहंदे सी मैं लीडर नहीं हैगा, लेकिन हुण तुसीं हाउस का हिस्सा हो। मैं MLA हाँ अज की तारीख के विच। एक MLA नूं की करना चाहिए है कि नहीं करना चाहिए है, मैं वो काम तो करांगा नहीं जो अपोजिशन वाले कल कर गए, तुसीं देखो। कई बार लोग बोलते हैं कि अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। अपनी सरकार के खिलाफ नहीं है ये चीज़, असीं तो मुद्दे की गल कर रहे हैं। तो ये मुद्दा जिहड़ा है पिछलियां सरकारां तो ही मतलब चलता आ रहा है। तो जदों तक मुद्दा सॉल्व नहीं हुंदा है उदों तक तो मैं बोलता रहांगा जी। मैं नौकरी भी तो छड्डी है इस मुद्दे के उत्ते। विरोधी कहते हैं कि समा क्यों नहीं दिता जा रहा कुंवर विजय प्रताप नूं। जेकर गल कर रहे हैं प्रताप सिंह बाजवा कह रहे हैं जिन्हां सरकारां दे उपर तुसीं सवाल चक रहे हो, वही सरकार कह रही है कि तुसीं क्यों नहीं चकदे, क्यों नहीं उन्हां नूं समय दिंदे कुंवर विजय। बाजवा साहब दा जां ओपोजिशन दा रवैया कल दा ठीक है। पंजाब दे विच विधान सभा सैशन चल रहा है और विधान सभा सैशन दे विच विधायकां नूं अपने सवाल पुछण दा जिहड़ा मौका दिता जा रहा है, उत्थे ही पंजाब दे नाल एक जुड़िया होया वड्डा मसला बेदबी दा मसले नूं लैके कुंवर विजय प्रताप जिहड़े ने विधान सभा दे विच भी सवाल चकदे हुए नज़र आ रहे हैं और रिपोर्ट पेश करन दी गल कर रहे हैं। SIT के उपर सवाल भी चके जा रहे हैं। कुंवर विजय प्रताप मेरे नाल मौजूद ने। कुंवर जी, सवाल तो यह है कि पहला तुहानूं यही हाउस सीगा जिन्हें तुहानूं SIT दे विच शामिल कराया, अज तुसीं उही हाउस के मैंबर हो, पर विश्वास क्यों नहीं या रिपोर्ट पेश करन दे विच कमी कित्थे है? नहीं देखो, तुहानूं पता है कि 28 अगस्त 2018 में इसे विधान सभा दे विच इसे पवित्र सदन दे विच एक मता पास होया सी। उस मते के आधार के उत्ते SIT का गठन होया सी। मैनू मौका मिलिया उस SIT दे विच काम करन दा। असीं पूरी ईमानदारी और मेहनत दे नाल काम किया जी। बाबल कला की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी अदालत दे विच असीं दित्ती और कोर्ट कपूरा दी भी दित्ती। जो बरगाड़ी का मसला सीगा वो CBI दे कोल उदों सीगा। बाद दे विच असीं लड़ाई लड़के मानयोग सुप्रीम कोर्ट दे राहीं जदों वो केस लेके आए एक नवी सीट बन गई जी। तो बरगाड़ी का इन्वेस्टिगेशन किसी होर सीट दे कोल चला गया, लेकिन मेरे कोल बहबल कला अते कोर्ट कपूरा पुलिस फायरिंग का इन्वेस्टिगेशन सीगा। चलो एक इन्वेस्टिगेशन दा जो सीगा कोर्ट कपूरा वाला पिछले साल खारिज हो गया, मैं इस्तीफा दे दिता सी। जो दूसरा इस साल तक चलता आ रहा सी केस, असी मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब नूं मिल के बेनती की, चिट्ठी भी लिखी सी और आप भी उहदे विच पार्टी बन के असी लड़ाई लड़के और आज देखोगे कि बहबल कला केस दे विच जो भी सुनवाई हो रही है वो साडी तफ्तीश के आधार पर हो रही है। ठीक है, इट मीनस कि साडी आधी तफ्तीश खारिज हो गई, आधी तफ्तीश स्टैंड कर गई है। तो जो रिपोर्ट खारिज हुई है उहदे वास्ते कैप्टन साहब ने एक नवी सीट बनाई सी। मानयोग हाई कोर्ट का ऑर्डर सी कि उस सीट का मुखी ADGP ਜਾਂ उस तो उपर का अफसर होना चाहिए। अफसरां ने ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚਲੀ।
ਉਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ LK ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ। ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 7 ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ 4 ਮਈ 2021 ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਾਪੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਟ ਤੇ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, 4 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੋਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਲੀ ਹੋਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਉਹ ਸਿੱਟ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਫਤਾਰ ਫੜ ਲਊਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ 11 ਤੋਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹਵਲ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੋ 20 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨੇ ਜੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਹੈ LK ਯਾਦਵ ਵਾਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਮਈ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ 2021 ਦਾ, ਔਰ 2022 ਦਾ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ASI ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਜਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਕੇਸ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਾ ਲੇਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ IG ADGP ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਹੀ ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਿੱਟ ਇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਸਿੱਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸੀਟ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰੀਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਸੁਣੋ, 7 ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਮੋਰਚਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬਤੌਰ MLA, ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਿਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ,
ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਭੇਜ ਕੇ ਮਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਠਾਉਣਾ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਫੈਕਟਸ ਨੂੰ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਸਦਨ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 75 ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, 75-25 ਦੀ ਵੀ ਯਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ, 50-50 ਦੀ ਵੀ ਯਾਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੱਦਾ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਹੈ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੱਥ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪੈਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਪੈਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ। ਕੁੰਵਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ, ਸਵਾਲ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਹੱਥ ਪਾਵਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਪੀਚਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਫਸਰ ਇਹ ਲਾਈ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸੋਲਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਵਾਲ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਖੂਬੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸ ਐਮਐਲਏ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
आज ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੀ 80% ਤੋਂ 90% ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਉਮੀਦ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਬਰਗਾੜੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਹਾਈਐਸਟ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ, 29 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੱਧਾ ਬਗੈਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਡੀਟਰ ਹੋ, ਆਡਿਟ ਕਰੋ ਔਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੋ ਕੰਮ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ, ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਜਦੋਂ ਲਗਾਓਗੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਲਗਾਓਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮਾਣਾ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਊਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਬਤੌਰ ਐਮਐਲਏ ਮੇਰੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਔਰ ਪਾर्टी ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੇਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੋਸਾ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮੋਸੇ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜਤੇ, ਪਕੌੜੇ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜਤੇ। ਉਹ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਹਿਯੋਗ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਕੇਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜੋ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸੀਗਾ 20 ਮਈ 2022 ਦੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਮੈਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ।
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਿੰਦੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੱਲ ਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ 4 ਮਿੰਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਈਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ 4 ਮਿੰਟ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਔਰ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਲ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ और जो पार्टी ने जो जिम्मेवारी सौंपी है या सौंपूगी, वो मैं बखूबी निभाऊंगा। थैंक यू। तो कुंवर विजय प्रताप मेरे नाल मौजूद सीगे, कहते मैं नोट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਔਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।